At midnight, across the frozen river, they ran toward freedom. The desperate cries of those seized by Chinese security forces. And at last, the moment their feet touched South Korean soil, whispering through trembling breath, "We are alive." They are all known by the same name, 탈북민. Today, we trace their history, their present, and the stories we are compelled to tell. Even in such hardship, there are those who stand steadfastly beside them. One such place is 우리들 School, a haven where defector youth safeguard their dreams. Here, young people who had once left the classroom open their books once more, daring to envision a future. Today, the youth gathered here witness the school with their own eyes and confront the reality of their peers up close. 모순 공고 오는데 이분들이 1962년부터 국내에 들어오셔서 현재 2025년도죠. 작년 24년부로 62년도부터 오신 북한에서 오신 분이 과연 얼마나 될까요? 34,000명. 네, 이게 대한민국의 현 주소입니다. 현재 수치일까요? 누적일까요? 안타깝게도 누적 숫자입니다. In the mid to late 1990s, during the so-called Arduous March, more than 2,000 defectors entered South Korea each year. But in recent years, the numbers have dwindled dramatically. In 2021, only 63. In 2022, 67. In 2023, 196. And in 2024, 236. By contrast, during German reunification, over 100,000 East Germans crossed into the West in a single year. Measured against that history, our own reality feels profoundly heartbreaking. 대한민국의 자살률이요, 전 세계에서 1등이죠. 근데 여기 2배가 북한에 있다 주민의 자살률입니다. 대한민국을 오셨다가 지금 해외로 나가신 분이 약 5,000명 정도 수산하고 있습니다. 또 심지어는 북한으로 갔다는 뉴스도 들으셨죠? Defection is not a single journey. It is an endless battle for survival. The second beginning in South Korea has proven far more difficult than many had imagined. This hardship is made unmistakably clear in the figures revealed by various social indicators. 사실상 북한에서의 학력과 경력을 인정받지 못하기 때문입니다. 그런 질문을 받는 순간 공기가 달라집니다. Inequality of opportunity is born from wage disparities and the absence of social networks. 북한 이탈 주민들은 한국에 오면 힘들어하는 게 학연이나 지연 이런 것들이 없다 보니까 상당히 힘들고, 또한 자립하기 위해서는 월세 보증금이나 전세 보증금을 마련해야 되는데 이건 대한민국에 태어난 청년들조차도 마련하기 힘듭니다. 이들은 대한민국에 온 슈퍼맨이 아닙니다. Adapting to capitalism itself becomes a formidable challenge. Credit cards, bank loans, credit scores, mobile banking. Entire systems encountered for the very first time. 일반 학교에 가서 한국말과 다른 언어와 단어, 억양, 발음 때문에 차별당하는 경우가 상당히 많이 있습니다. And above all, the burden of mental health is staggering. Research shows that suicide-related indicators among North Korean defectors are more than twice the national average. 이런 것들이 북한에 딸 주민들이 국내에 정착하는 데 있어서 큰 장벽이 될 수밖에 없습니다. These form the harshest barriers confronting defectors in South Korea. What we have learned is this. Even after reaching South Korea, our North Korean friends endure immense hardship. These are not abstract figures or distant news stories. They are the living realities that defectors endure every day. And so, the urgent task before us is clear. The state and society must show deeper concern and commit to policies that deliver real solutions. 이게 나의 가족, 나의 동생, 나의 자녀로 생각하면 그렇지 않으실 겁니다. 만약 우리가 북에 가족을 둔
실향민이라면 절대 남의 이야기라고 생각하지 않으실 겁니다. 정말 아이들이 이곳에 와서 꿈을 찾아가고 정말 간절함 속에 공부하는 모습을 보면 저희가 외면할 수 없습니다. 그들은 억압 속에서 자유를 찾아 나온 생존자입니다. 그래서 저희가 이 소명을 갖게 되었습니다. 우리들 학교에서는 기본적인 교과목들을 다 가르치고 있습니다. 특별히 우리들 학교에 온 학생들은 정규학교에 진입한 경험이 없는 학생들입니다. 그러다 보니까 한국에서 이게 처음이자 마지막으로 공부하는 초등학교, 중학교, 고등학교 교육입니다. 그러다 보니까 기본 교육은 물론 저희가 직업교육, 예체능 교육, 다양한 교육들을 가르치고 있습니다. 그래서 이런 교육 과정을 통해서 자신감을 회복하고 대한민국의 구성원으로 자리 잡도록 하는 게 저희 목표입니다. 가장 현실적인 어려움은 재정입니다. 여러분들의 재정적인 도움이 없이는 불가능합니다. 이 아이들은 여기가 처음이자 마지막인 학교에 있다 보니까 오히려 교원 자격증을 가진 전문가가 경력이 많은 사람이 와서 가르쳐야 되는 특수 교육 환경입니다. 그런데 재정이 없으면 이런 분들을 모실 수가 없습니다. 네, 정부에서는 세금이다 보니까 엄격한 조건에 의해서 지급될 수밖에 없는데 사실 그런 조건을 맞추기가 쉽지가 않습니다. 청소년이라는 나이 기준 또한 학력 기준을 맞추기가 어렵습니다. 대다수가 탈북자들은 학년기를 넘어서 온 사람들이고 또 중국에서 태어난 아이들은 한글조차 배우지 못한 초등학교조차도 배우지 못한 사람들이다 보니까 어디에도 들어가기 힘듭니다. 이 일을 할 때 가장 보람되는 것은 아이들이 좋은 데 취업을 하거나 돈을 많이 벌어서가 아닙니다. 때로는 힘들지만 성적이 안 나왔다고 자책하면서 전화할 때 혹은 또 결혼한다고 혹은 아이 낳았다고 혹은 개업을 했다고 연락할 때 참 기분 좋죠. 졸업을 했다고 해서 온전하게 살아갈 수 있는 게 아닌데 아이들이 혼자 살아가기 너무 힘들 텐데 우리도 사회생활을 할 때 너무 힘든데 누군가가 조언을 얻고 같이 또 힘들 때 자기의 속사정을 이야기할 수 있는 사람이 필요한데 우리가 그런 사람이 되고 싶은데 아이들이 가끔씩 그런 것 때문에 문의하고 전화하고 찾아올 때면 너무 기쁘죠. 가족 이상의 의미가 있는 거죠. 언젠가는 통일시대가 되어서 통일시대의 주역이 되었으면 좋겠습니다. 우리들 학교만의 노력만으로는 부족합니다. 정부의 지원도 중요하지만 여러분들이 십시일반 조금씩이라도 도와주시면 이 아이들을 좀 더 좋은 환경 속에서 가르칠 수 있을 것 같습니다. 탈북민이라는 꼬리표가 아니라 우리 사회의 한 사람으로 인정해 주셨으면 좋겠습니다. 대한민국에 찾아온 우리 학생들이 이곳에 와서 좀 꿈을 꿀 수 있도록 도와주면 좋겠습니다. 사실 북한에서는 신분이 좋지 않으면 공부도 할 수 없고 좋은 직장에도 들어갈 수가 없고 꿈을 꿀 수가 없는데 대한민국은 얼마든지 노력에 의해서 꿈을 꾸고 그 꿈대로 갈 수 있거든요. 아이들이 여러분들의 작은 도움이 이어지면 그 꿈을 꿀 수가 있습니다. 네. 북한에서 온 친구들도 저희처럼 똑같이 웃고 싶고 꿈꾸고 싶을 텐데 편견 때문에 못한다는 게 안타까웠습니다. 만약 나중에 그런 친구를 또 보게 된다면 제가 먼저 다가가서 친구가 되어주고 싶습니다. 학교가 크진 않았지만 분위기가 되게 따뜻했어요. 그래서 저도 한번 기회가 된다면 거기서 같이 수업을 받아보고 싶다는 느낌도 들었어요. 저도 열심히 공부해서 나중에는 도움을 주고 싶다는 생각도 들게 되었어요. 탈북 학생들이 삶을 직접 보고 배우면서 같은 땅에 태어났지만 이렇게 환경이 다르다는 것을 배우고 마음이 아팠습니다. 이런 대안학교의 존재를 이번에 처음 알게 됐는데 이런 저의 무관심이 좀 죄송스러운 마음도 들고 또 오늘 선생님 말씀 들어보니까 이게 정말 저희가 생각해야 된다는 문제라는 걸 오늘 좀 되게 와닿은 것 같아서 많이 배워가는 하루인 것 같아요. 전에 그 탈북민 형 누나들이랑 그 대안학교 같은 데 다녔었는데 그때 기억나서 이때 다시 보니까 힘든 것도 있을 것 같고 기회 있으면 다시 도와주고 해보고 싶은 마음도 있어요. 저랑 나이가 똑같은 친구들이어도 갈 데가 없고 굉장히 정부에서 도움을 받지 못하고 개인적인 도움을 받아야 된다는 굉장히 어려움이 있다는 느낌을 받았습니다. 처음에는 저도 원래 북한 인권에 대해서 관심이 1도 없고 그냥 제 삶이 제일 중요했던 청소년이었던 것 같은데
이제 이 북한 인권 프로젝트에 참여를 하게 되면서 조금 더 세상을 넓은 시선으로 바라보고 남들을 이해할 수 있게 되지 않았나 싶어요. 북한과 한국이 그렇게 멀리 떨어져 있는 나라가 아니잖아요. 근데 불과 한 몇백 킬로미터 그 정도 떨어져서 태어났다는 사실만으로 그렇게 취급이 다르고 자유가 억압되어 있는 삶을 살고 있다는 게 약간 비현실적이라고 생각이 들 정도로 충격을 받았었던 것 같아요. 사실 되게 그냥 되게 폐쇄적인 국가구나 까지밖에 생각을 안 했는데 생각보다 막 연애, 결혼 이런 것도 다 침해하고 그리고 막 다 제한된다라는 사실 때문에 북한 애들을 도와줘야겠다라는 생각도 조금씩 들고 있어요. 북한 아카데미 이 봉사활동에 참여하기 전에는 통일 굳이 해야 되나 싶었습니다만 이게 우리가 항상 한 민족이기도 했고 이렇게 통일이 안 되는 게 참 솔직히 말해서 좀 불편하다고 생각합니다. 이렇게 한 민족인데 한 나라에서 살 수 없다는 게 정말 좀 빨리 저희가 좀 해야 되는 게 아닌가 생각합니다. 이제 원래 솔직히 북한 인권에 대한 아무것도 몰랐는데 좀 여기 다니면서 이제 유튜브 다큐멘터리도 막 찾아보고 하니까 좀 더 관심이 생겼어요. 일단 하루빨리 이 문제를 사회에게 알리고 한국뿐만이 아니라 좀 다른 나라 사람들도 알 수 있게끔 문제가 알려졌으면 좋겠어요. 북한에 대한 기본 상식이 있긴 했는데 그게 더 확장된 것 같고 제가 이제 북한 사람들 실제로 보니까 더 마음이 아프고 그래서. So what must we do? Why should we care? Because to help them is not only an act of humanity, it is also an act of preparing for reunification. 탈북민 친구들이 당당히 살아갈 수 있도록 우리는 편견을 버려야 합니다. 우리가 통일 세대라면 지금부터 함께 준비해야만 합니다. 그들이 바라는 건 많지 않습니다. 단 한 번의 관심, 단 한 줄의 목소리. Freedom, sought across a frozen river. And to preserve that freedom, what is needed most is our unyielding solidarity and our enduring love.